morning to one and all. Mm, how are you? I think that all are fine. My voice is audible to you. నా వాయిస్ Ma'am. వినిపిస్తుందా? అందరూ బాగున్నారా? Yes, ma'am. Fine, ma'am. ఆ, పరిస్థితులు ఏం బాగాలేదు. మీరు ఎవరు బయటకు వెళ్ళొద్దు, ఇంట్లోనే ఉండండి. ఆ, బయటకు వెళితే తప్పనిసరిగా మాస్క్ కంపల్సరీ పెట్టుకుని వెళ్ళండి. ఉమ్, మీ మీ ఊర్లో చదువుకోలేని వాళ్ళకి చెప్పండి, అందరికీ మాస్క్ కంపల్సరీ అనేసి. ఏమో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పరిస్థితులు ఏం బాగాలేదు. మన డిపార్ట్మెంట్లో 6 సార్స్ లీవ్ పెట్టున్నారు. మీకు అసైన్మెంట్ క్వశ్చన్లు పెట్టాను కదా, అవి మెటీరియల్లో ఉంటాయి, అవి చూడండి. నేను అవి 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. అంటే మనకి యూనిట్ వైజ్ వస్తుంది కదా, థర్డ్ యూనిట్లో ఉంటుంది C/I రేషియో. సో టుడే we will complete the second unit, and tomorrow onwards we will start the third unit. Today we will discuss about that important topics that are cell splitting, cell sectoring, and if any time is there, we will discuss about that C/I ratio, carrier to interference ratio also. Now I am sharing my screen to you, and I will start the lesson because these are very very important topics. Hmm? Okay. So today's topic is cell splitting and cell sectoring. So what are the importance of cell splitting? So what is the cell splitting? Actually, cell is an hexagonal cell that is also with radius, let us assume R. We further split that cell into small cells. So that is a cell splitting. So before going to discuss about this cell splitting here, one major title is there: improving coverage and capacity in cellular systems. Improving coverage and capacity in cellular systems. What is coverage? Coverage ante area, maximum area have to cover. So, and capacity, how to provide the facility, how to provide the service to all the users that are present in that area. Hmm? So that is the importance. How to improve coverage and capacity. Hmm? How to increase. So these are the four reasons to improve the coverage and the capacity. One is cell splitting and cell sectoring, repeaters for range extension, and zone microcells. Zone microcells last class also we are discussed. Microcells that are zones లాగా చేసి మనం ఎలాగా మనము సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. పికో సెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పాం కదా, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ వర్డ్, అది సరిపోతుంది. రిపీటర్స్ ఫర్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్. యూ ఆల్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ దట్ రిపీటర్స్. Repeaters that is consists of receiver and a transmitter, and also amplifiers. If the signal strength is in minimum, weak signal is received after traveling some distance. We have to place the repeaters. The repeaters repeats that receives that weak signal, and that signal is amplified, and then that signal is retransmitted. So that is the main function of repeaters. Hmm?
అలా మనం పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక సెల్ ఉన్నదనుకోండి, సెల్ సైజు కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నదనుకోండి, సో కొంత దూరం ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ రిడ్యూస్ అయిపోతే వీ హ్యావ్ టు ప్లేస్ ద రిపీటర్స్, అంటే యాంప్లిఫికేషన్ జరుగుతుంది. మళ్ళీ అగైన్ వీ కెన్ రీట్రాన్స్మిట్. అలాగా సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసి సో టోటల్ ఏరియా అనేది మనం కవర్ చేయొచ్చు. These are so another along with these two, another two important one is cell splitting. Cell splitting. Here, the cell splitting is a process of subdividing a congested cell into smaller cells, each with its own base station and corresponding reduction in antenna height and transmitter power. అంటే మనం ఎంత స్మాల్గా చేసినా సరే స్మాల్ సెల్ ఇట్ హ్యాస్ ఓన్ బేస్ స్టేషన్. What is the importance of this one? The cell splitting increases the capacity of cellular system. మ్యామ్ ఏమా వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నా. ఉన్నారా? Cell splitting is the process of subdividing a congested cell into smaller cells, each with its own base station and a corresponding reduction in antenna height and transmitter power. మనము ఒకటి మీ డౌట్ వస్తుంది, మనం ఇలా స్మాల్ సెల్స్గా చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీనాస్ అవన్నీ ఎక్కువ అవుతాయి కదా, ఏం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది కదా అని. సో వన్ థింగ్, ఒక స్మాల్ యాంటీనా ఒకటి మనం డిజైన్ చేసి పెట్టుకుంటే అలాంటి యాంటీనాస్ వెంటనే మనం డిజైన్ చేసేయచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ డిజైనింగ్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దట్ స్మాల్ యాంటీనాస్. ఒకటి మనం మోడల్ ఒకటి తయారు చేసుకొని సేమ్ అదే సైజ్ ఉన్నవి, అదే రేడియేటెడ్ పవరు, యాంటీనా గెయిన్ ఉన్నవి మనం ఈజీగా మనము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో స్మాల్ యాంటీనాస్ అంటే హైట్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఈజీ టు ఫ్యాబ్రికేట్, మనం ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మనకి యాంటీనా ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంటుంది? వెన్ యువర్ ది యాంటీనా size, height of the antenna increases, there is a problem. But small antennas, we have to easily we can produce that small antennas. There is no problem. Okay, so due to that one, ఏం జరుగుతుంది? డ్యూ టు దిస్ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎ సెల్యులర్ సిస్టమ్ దట్ కెన్ బి ఇంక్రీస్డ్. నేను స్టార్టింగ్లోనే మీకు చెప్పాను, ఇది ప్రీవియస్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ అండ్ నోవేడేస్ సెల్యులర్ సిస్టమ్. ప్రీవియస్ సెల్యులర్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే లార్జ్ ఏరియా కవర్డ్ బై సింగిల్ యాంటీనా. బట్ తర్వాత ఏం చేసాము, మనం సెల్గా డివైడ్ చేసుకుని ఒక్కొక్క సెల్ బేస్ స్టేషన్ పెట్టాము. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాను, ఒక ఊరు ఉంటుంది, ఒక ఊరిలో ఒకే షాప్ ఉన్నది అనుకోండి, అందరూ వెళ్ళి అక్కడ ఆ షాప్లోనే తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, మనకి ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఆ షాప్ ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒక ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఏరియాకి ఆ ఊర్లో ఇప్పుడు మనకి ఏలూరు ఉంది, ఏలూరులో ఆర్ఆర్పేట, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, న్యూ బస్ స్టాండ్ ఎలా ఉంది కదా, ఆర్ఆర్పేటలో ఒక షాపు, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్లో ఒక షాపు, న్యూ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక షాపు, అలా పెడితే ఏమవుతుంది, ఆ నియర్గా ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడ ఆ ఏరియాకి వెళ్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రాఫిక్ అనేది రిడ్యూస్ అవుతుంది. కెపాసిటీ అంటే సర్వీస్, మనము పీపుల్కి సర్వీస్ అనేది మనం చేయగలుగుతాం. అది సెల్ మామూలుగా స్ప్లిట్ చేయటం. ఫర్దర్గా సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అనగానే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ఆర్పేటలో ఒక్కొక్క స్ట్రీట్, ఎన్ని స్ట్రీట్లు అంటే ఒక్కొక్క స్ట్రీట్లో ఒక్కొక్క షాప్ పెట్టేసాం. నియర్ న్యూ బస్ స్టాండ్ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క స్ట్రీట్లో ఒక్కొక్క షాప్ పెట్టేసాం. అలాగే ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్ట్రీట్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క స్ట్రీట్లో ఒక్కొక్క షాప్ పెట్టేసాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక స్ట్రీట్లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఆ షాప్కి వెళ్తారు. సేమ్ ఈ స్ట్రీట్లో ఏ షాప్లో ఏమైతే ఉంటాయో అదే స్ట్రీట్ అదర్ స్ట్రీట్స్లో కూడా అవే ఉంటాయి. మనకి ఫర్దర్గా ఏమి ఎక్స్ట్రా ఏముంటుంది, సేమ్ అనమాట. ఛానల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, ఏ సెల్ వాటికి అనమాట.
ఇప్పుడు చెప్పండి, విచ్ వన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సిస్టమ్? స్ట్రీట్కి ఒక షాప్ ఉంటే మనకేమవుతుంది, కెపాసిటీ పే అంటే ఎక్కువగా మనం సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాము, కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఏమవుతుంది, కవరేజ్ ఏరియా కూడా పెరుగుతుంది. ఎంఐ కరెక్ట్? కరెక్టేనా? ప్లీజ్ ఎక్నాలజ్. ఏమ్మా కరెక్టేనా? ఎస్ మ్యామ్. అవును కదా, పెద్ద ఊరు ఉంటుంది, ఒకే షాప్ ఉంటే బిజీగా ఉంటుంది. అది ఏరియాస్ వైజ్ డివైడ్ చేసేసి ఒక్కొక్క స్ట్రీట్ వైజ్ మనం డివైడ్ చేసేసుకుని సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనం టోటల్ ఏరియాని కవర్ చేయొచ్చు, సర్వీస్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ కెపాసిటీ అండ్ కవరేజ్ ఏరియా బై యూజింగ్ దిస్ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్. ఈ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూడండి. ఇక్కడ ఈజ్ గివెన్. నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తాను, ఒకసారి మీరు చూస్తూ ఉండగా నేను డ్రా చేస్తాను చూడండి. ఎందుకంటే డ్రా చేస్తే ఎలా డ్రా చేసేసాము అనిపిస్తుంది మీకు, కానీ ఇక్కడ చూడండి నేను డ్రా చేస్తాను. ఒక ఇది తీసుకొని ప్యారలల్గా మీరు కూడా డ్రా చేయండి. ఎందుకంటే మీరు ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా విత్ డయాగ్రామే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. ఏమ్మా చూసారు కదా, ఇప్పుడు నేను సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ ఎలా చేస్తున్నానో చూడండి. ప్లీజ్ లిసన్ హౌ టు డ్రా దిస్ వన్. ఇది ఒక సెల్. ఓకే, సారీ, స్ట్రైట్గా డ్రా చేయండి. ఓకే, like this. Here we can split one cell into other. దీనికి కంటిన్యూషన్. ప్యారలల్ అక్కడ ట్రై చేద్దాము అని అనుకుని మీరు వెళితే రాదండి, ప్లీజ్. చూసారమ్మా ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను? సిమిలర్ వే హియర్ ఆల్సో.
ఓకే, సో చూసారా మీరు, అబ్జర్వ్ చేస్తారా కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఇది ఒక సెల్, స్మాల్ సెల్, ఇది ఒక స్మాల్ సెల్, ఇది ఒక స్మాల్ సెల్ ఏమో, ఇది ఒక సెల్, ఇది ఒక సెల్. అలా మనము 1 2 3 4 5 6 7 సెల్స్ ఉన్నాయి. కాస్త ఎన్ని సెల్స్గా తీసుకున్నాము? ఓకే, కౌంట్ చేయండి ఎన్ని వస్తాయి. సో లైక్ దట్ హియర్ we can split that large cells into small cells. ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా మనము చేసుకోవచ్చు, ఫర్దర్ స్మాల్ సెల్స్. దాన్ని చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే, హౌ టు ప్రొవైడ్ ద సర్వీస్. రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ప్రీవియస్ క్లాసెస్ యూ ఆర్ డిస్కస్డ్, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? m into n, cluster size. Okay, so that are depending upon, so d by r, the distance, r radius. Okay, the n is equal to root of 3 in terms of r. That means here the capacity is entirely depending upon the radius of the cell. If the cell is reduced, so due to that one here, the capacity also increased. The capacity is increased. Okay, so by decreasing the radius and keeping the co-channel reuse ratio d by r is unchanged, the cell splitting increases the number of channels per unit area. Number of channels per unit area. Please, you have to practice it. Cell splitting is an attractive feature of cellular concept and is the process of dividing a larger congested cell into smaller cells, each with its own cell site with a corresponding reduction in transmitter power and antenna. Transmitter power and antenna kuda reduce అయిపోతారు. చూడండి మీకు, యాక్చువల్లీ హియర్ దిస్ ఇస్ అన్ వన్, ఇది సెల్ స్ట్రక్చర్. యాక్చువల్గా దాన్ని ఏం చేస్తాము, ఒక్కొక్క సెల్ని 3 సెల్స్గా డివైడ్ చేసి కంపైన్ చేస్తాం. సో హియర్ దిస్ ఇస్ అ ఒరిజినల్ సెల్, దిస్ ఈజ్ అ సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ సెల్. ఇది ఒరిజినల్, ఇది సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ సెల్. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ దట్ కెన్ బి ఇంక్రీజ్డ్, ద కెపాసిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజ్డ్. సో ఓకే, are you understand this concept? సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ చేశారా? వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ అనేది వచ్చిన అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సెల్ స్ప్లిట్టింగ్ వల్ల? Due to this cell splitting, the radius that can be reduced. If the radius is reduced, the capacity is increased. Okay, the capacity and coverage area also increased. Okay, next one is the sectoring. This is also very important one, the sectoring. You all are familiar with that one. We are locating cells, co-channel cells. By using these co-channel cells, so sectoring process. So here the co-channel interference is reduced. What is the main advantage of this sectoring is the co-channel interference is reduced. So how we can justify that one? How to draw the co-channel cells? ఇక్కడ ఆల్రెడీ గివెన్ టు యూ. సో నేను సెక్టరింగ్ అనేది ఎలా చేస్తాము అనేది చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ అన్ సెల్.
actual cell. Definition చూడండి. Sectoring is another way to increase capacity. In sectoring, a cell has the same coverage space, but instead of using a single omnidirectional antenna that transmits in all directions, either 3 or 6 directional antennas are used, and each with bandwidth of about a beam width of about 120 degrees or 60 degrees and 30 degrees also. Okay, middle గా తీసుకుంటే. So this is a sectoring. This is a 120 degree sectoring. Okay. So this is another 120. Another 120. అంటే sectoring అనేది ఏంటంటే, so sectorization in this direction here, ఇక్కడ నుంచి again here. We can cover here only this area, in this area. ఇలా కవర్ చేస్తాం. In this direction లో ఈ ఏరియాని కవర్ చేస్తాం. ఈ సెక్టరింగ్ అంటే ఈ ఏరియాని కవర్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, సెల్స్ వాట్ ఎవర్ మే బి ద సెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ఏరియా ఓన్లీ దట్ కవర్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ 120 డిగ్రీ సెక్టరింగ్. టోటల్ సెల్ని 120 డిగ్రీ సెక్టరింగ్గా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ డైరెక్షనల్ యాంటీనా పెడతాం, ఇక్కడ డైరెక్షనల్ యాంటీనా పెడతాం, ఇక్కడ డైరెక్షనల్ యాంటీనా. సో ఇక్కడ డైరెక్షనల్ యాంటీనా, సో ఈ సెక్టర్ని కవర్ చేస్తుంది, ఈ సెల్కి. ఇక్కడ డైరెక్షనల్ యాంటీనా ఈ సెక్షన్ని కవర్ చేస్తుంది, ఈ డైరెక్షనల్ యాంటీనా ఈ సెక్షన్ని కవర్ చేస్తుంది. సో మరి అలా చేస్తుంది, స్మాల్ ఏరియాని కవర్ చేస్తుంది. మరి కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుతుంది? కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఎందుకు రెడ్యూస్ అవుతుంది అని మీకు డౌట్ వస్తుంది. సో మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు కొంచెం డ్రా చేయాలి. సెక్టరింగ్కి వచ్చేటప్పటికి వై ఇట్ రెడ్యూసెస్ కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా? కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే ఐడియా ఉందా? సో కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అంటే, సో కోఛానల్ సెల్స్ అంటే ఏంటి? ద సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్, ఓకే, టు మెయింటైన్ సమ్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ మీకు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కనుక వెళితే ఒకసారి చూద్దాం, డయాగ్రామ్ చూద్దాం. Okay, once again look into this one. For this case, these are the cochannel cells. మనం సెక్టరింగ్ చేసామనుకోండి, ప్లీజ్ నేను సెక్టరింగ్ చేస్తున్నాను. సెక్టరింగ్ అంటే ఇది సెంటర్గా తీసుకున్నాను. దీని సెంటర్కి n is equal to 19. This is a cochannel, 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 this is a cochannel. ఓకే, మనము ఎలాగే తీసుకున్న సెక్టరింగ్ చేయకుండా అలా తీసుకుంటే కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది ఎన్నో వస్తున్నాయి. ఇది సెంటర్ సెల్గా తీసుకుంటే 1 2 3 4 5 6 6 కోఛానల్ సెల్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్, కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఈ సెల్కి 6 కోఛానల్ cells interference is arrived into this cell. అంటే ఇక్కడ నుంచి సిగ్నల్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. బికాస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ కాబట్టి దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఫర్ కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. టు అవాయిడ్ దట్ కోఛానల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అవాయిడ్ చేస్తే, సో నేను 120 డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నాను అనుకోండి, ఇలా డ్రా చేస్తాను 120 డిగ్రీస్ ఇలాగా, ఇది 120 డిగ్రీస్ ఇలా. ఇక్కడ మనము ట్రాన్స్మిటర్ పెట్టుకోండి, ఏరియా ఇటు కవర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, దీనికి కూడా 120 డిగ్రీస్ ఇలా పెట్టుకోండి. సారీ, ఇది కాదు, 120 డిగ్రీస్ ఇది కదా, ఇలా 120 degrees. This is a 120 degree. ఇది ఒక సెక్టర్, ఇది ఒక సెక్టర్, ఇది ఒక సెక్టర్. ఎక్కడ ఒక యాంటీనా, దిస్ యాంటీనా కవర్స్ ఓన్లీ దిస్ వన్. సో ఇది ఒక సెక్టరు, ఇది అనదర్ సెక్టరు, దిస్ ఈజ్ అనదర్ సెక్టర్. ఈ సెక్టర్కి కోఛానల్ సెల్స్ ఏవి అంటే ఈ ఏరియాలోకి వచ్చే కోఛానల్ సెల్స్ ఏవి?
ఓన్లీ 1 అండ్ 2. అవునా? ఓన్లీ 2 co-channel cells are in this sector. ఇన్ దిస్ సెక్టర్కి వచ్చేటప్పుడు 2 co-channel cells. అంటే ఈ ఏరియా, ఈ సెక్టర్, ఈ జోన్ co-channel ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఎన్ని సెల్స్ నుండి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది? co-channel cells నుంచి 1, 2 సెల్స్. అది ఇదివరకు చూస్తే నేను సెక్టరింగ్ చేయకపోతే దిస్ ఓవరాల్ సెల్ రిసీవ్స్ ద co-channel ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫ్రమ్ 6 co-channel cells, 1, 2, 3, 4, 5, 6. బట్ వీ హ్యావ్ టు సెక్టరైజ్ దట్ సెల్. అంటే ఇదొక సెపరేట్ రీజియన్, ఇదొక సెపరేట్ రీజియన్, ఇదొక సెపరేట్ రీజియన్. ఓకే, ఇక్కడ యాంటీనా. ఇవి 2 co-channel cells. ఇక్కడ ఉన్నాయి co-channel cells. అంటే ఏంటి? ఈ సెక్టర్ రిసీవ్స్ ద ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ 2 co-channel cells. ఇక్కడ ఈ సెక్టర్ 2 co-channel cells. ఇది 2 co-channel cells. Due to this one here, the co-channel interference is reduced. This is for 120 degrees. నేను 120 degrees ఇది చేస్తే, ఇది 120 degrees. అదే 60 degrees చేశాను అనుకోండి, 60 degrees చేస్తే చూడండి, ఇప్పుడు 60 degrees చేస్తాం. సో 60 degrees, ఇది ఇది 60 degrees. ఇది 60 degrees, ఇది 60 degrees, ఇది 60 degrees, ఇది 60 degrees. ఒక్కొక్క సెక్టర్. ఈ సెక్టర్ ఇది 60 degrees. ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఇక్కడ యూజ్ చేసే ఫ్రీక్వెన్సీస్ సేమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు co-channel ఇంటర్ఫిరెన్స్ దేని నుంచి వస్తుంది? 60 degrees చేస్తే ఓన్లీ 1 co-channel cell is included. Only 1 co-channel cell is present in this sector. So co-channel interference that is reduced. The co-channel interference is reduced. So practically the sectorization is very, very important. Practically that are used in BSNL. Last time your senior has done a project on this cellular system. So she went to that BSNL office at Vijayawada and she observed all those things. Sectoring process that can be used. The sectoring. Throughout the India, throughout world sectoring. Due to that one, co-channel interference that can be reduced. That is very, very important. But one of the disadvantages is handoff. Handoff is a major problem in sectoring. ఎందుకంటే స్మాల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ సెక్టర్ టు సెక్టర్ వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ, సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. హ్యాండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ ఇన్ దిస్ వన్. అదర్వైజ్ ద సెక్టరింగ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్ టు అవాయిడ్ co-channel interference. Co-channel interference. Okay, please acknowledge or you understand the concept of sectoring. Please acknowledge. డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయాలి. నేను ఎందుకు కుదరకపోయినా మీకు చేస్తున్నాను అంటే నేను డ్రా చేస్తేనే మీరు డ్రా చేస్తారు. అవును కదా? నేను డ్రా చేయకుండా ఎలా చేసేయండి అంటే మీకు రాదు, ప్రాక్టీస్ కూడా చేయరు. హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేద్దామంటే రాదు. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. సెల్సే కదా, హెక్సాగోనల్ సెల్స్ డ్రా చేసేద్దాము అంటే మిస్టేక్ వస్తుంది. ఓకే, నాకు అక్నాలెడ్జ్ చేయండి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సెక్టరింగ్ ప్రాసెస్? ఎనీబడి? ఓకేనా? సో ఇంకా డయాగ్రామ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు, చూసారా? ఇదిగోండి, ఇది 120 degrees సెక్టర్. దీన్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేసేయండి, దీన్ని ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయండి, 2 కవర్ అవుతాయి. దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ 2 ఇలా కవర్ అవుతాయి. ఏమా?
చూడండి ఇలా ఇది చేస్తే ఈ రెండు కవర్ అవుతాయి. ఇక్కడ 60 degrees చేశారు. 60 degrees చేస్తే ఓన్లీ ఇది మాత్రమే కవర్ అవుతుంది. ఓకే, అది ఫర్దర్కి వెళ్ళినా సరే. సో మనం ఓవరాల్ సెల్ తీసుకుంటే కోచానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే మనం సెక్టరింగ్ చేస్తే వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద కోచానల్ ఇంటర్ఫీరెన్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ okay. Diagram. The diagrams are very important. Please don't forget these diagrams. మీరు డయాగ్రామ్స్ రాస్తే 2-3 పాయింట్లు. వాట్ ఈస్ ద సీక్రెట్ ఆఫ్ గెటింగ్ గుడ్ మార్క్స్ అనేది ఏంటంటే, ఒక టాపిక్ ఉన్నదనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్ ఉందనుకోండి, డయాగ్రామ్ వేయాలి అంటే అర్థమైపోతుంది. ఓహో వీళ్ళ కాన్సెప్ట్ తెలుసు. దానికి రెలవెంట్ కిందన 1, 2, 3, 4 పాయింట్స్ పెట్టాలి. ఈక్వేషన్ ఉన్నదనుకోండి, ఈక్వేషన్ రాయాలి. ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా డిరైవ్ చేశారో దాని పారామీటర్స్ ఏంటి అనేది రాయాలి. ఓకే, సో సిఎంసి అంతా మీకు ఇలానే ఉంటుంది. ఇలా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం, రాయటం. డయాగ్రామ్స్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది ఏంటి, యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ దట్ వన్. అనలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డోంట్ బై హార్డ్ ఎనీథింగ్. బై హార్డ్ అనేది చేయకూడదు. చక్కగా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తూ 4-5 పాయింట్లు, ఓహో ఇలా జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది, ఇలా జరుగుతుంది అనేసి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ యువర్ ఓన్గా రాయండి. ఓకే, నౌ ఐ విల్ discuss. The next one is C/I ratio, co-channel interference reduction factor. From that one, here you can derive the C/I ratio, carrier to interference ratio. Carrier to interference ratio. This is one of the important relation, C/I relation in this cellular system. They estimate. So what is an interference? Co-channel interference. That is one of the biggest problem. ఎందుకంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రీయూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి co-channel ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇన్ దిస్ సెల్యులర్ సిస్టమ్. అందుకని ఒక్కొక్కసారి మనము ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ యూజ్ చేస్తున్నామో వేరే చోటన ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్స్ అదే యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మనకి అలాట్ చేస్తున్నారు ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళ కాల్ మనకు వచ్చేస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో, భీమవరం వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి మనకు వచ్చేస్తుంది. వాళ్ళు డైల్ చేస్తే మనకు వస్తుంది. ఏంటి అంటే అక్కడ మనకి అలాట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్, వాళ్ళకి అలాట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఛానల్ ఒకటే అన్నమాట. అప్పుడు మనకి ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? So here you all are familiar with this equation. You derived this one. U is equal to, this is the frequency reduce factor or co-channel interference factor. Co-channel interference reduction factor or frequency reuse factor. This is very where capital D is the distance between the centers of co-channel cells, not a single cell. 4 channel cells here. R is the radius of the cell, Q is the reuse ratio, N is the cluster size. Okay, ఇది ఇక్కడ ఇచ్చారు. So distance to reuse ratio D by R defines the geographic distance required between the cells that are using same frequencies in order to avoid interference between these cells. Okay, so here you can indicate one function. Capital D is a function of K1 or sorry Ki and C/I. K is the number of co-channel interfering cells in the first tier. C/I is the received carrier to interference ratio at the desired receiver. So ఇక్కడ ఫస్ట్ టైర్ అంటే మనం డ్రా చేసాం కదా. సో co-channel cells in that
seven cluster n is equal to 7. n is equal to 7 cluster ki ఇది n is equal to 7 క్లస్టర్ ఉందనుకోండి 7 సెల్స్ ఇది సెల్ తీసుకుంటే దీనికి ఫస్ట్ కోచానల్ సెల్ ఇక్కడ వస్తుంది ఇదంతా కలిపి ఒక ఫస్ట్ టైర్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఇది సెంటర్ సెల్ n is equal to 7 ఇది సెంటర్ సెల్ దీని కోచానల్ సెల్ అంటే ఇది 1 2 3 4 5 6 దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైర్ ఇది వచ్చి దీనికి ఇవి కోచానల్ సెల్స్ దీనికి ఇవి కోచానల్ సెల్స్ అంటే సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ టైర్ దీనికి కోచానల్ సెల్స్ ఇవైతే దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ టైర్ మీరు డ్రా చేయాలంటే చాలా పెద్ద హ్యూజ్ డయాగ్రామ్ ఒక పెద్ద పేపర్ తీసుకుని డ్రా చేస్తే మీకు వస్తుంది ఏమో సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం C/I రేషియో క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైర్ ఇన్ ఫస్ట్ టైర్లో ఎనీ వన్ హియర్ n is equal to 19 చూసాం మనం n is equal to 7 చూసాం సో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి 1 2 3 4 5 6 వస్తాయి ఫస్ట్ టైర్ ద సెంటర్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటాయి ఓకే సో హియర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ C/I ratio, carrier to interference ratio. Carrier to interference ratio. Here we can find out. So in previous class, we are derived an expression. The received power is equal to the received power. P is equal to. That is entirely depending upon distance. So d whole to the power of minus gamma. So gamma is the interference in free space that is equal to in cellular system the gamma is equal to 4. That is P is received power is proportional to D. Okay. So this is one of the important equation. Here you can use this one. Then with me problem కూడా చెప్పించాను నేను. So here also cellular system is there at the reference co-channel cell. So the received power, that is the carrier power, C is equal to, that is entirely depending upon the radius. So that is equal to r to the power of minus gamma. R to the power of minus gamma. C, carrier power. Similarly here, the interference ratio, is received by that cell from the first tier, interference. That is nothing but a CCI, co-channel interference. So, ఒక సెల్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటే ఇన్ ఫస్ట్ టైర్లో ఎన్ని కోచానల్ సెల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడేగా చూసామా 6 ఉన్నాయి అవునా సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ దట్ వన్ ఈజ్ సిగ్మా K is equal to 1 to 6 and co-channel cells in first tier is what is the radius of that one due to the power of minus gamma due to the power of minus gamma. So K is equal to 1 due to the power of minus R plus so dk due to the power of minus gamma ఒకటి అలా ఎన్ని వస్తాయి మనకి 6 సెల్స్ నుండి మనకి వస్తాయి సో దిస్ ఈజ్ అన్ IK హియర్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ ఈజ్ అన్ IK equal to sigma K is equal to 1 to 6 d to the power of minus gamma where d is the radius of or the distance between radius of large hexagon or the distance between the centers of two co-channel cells. Capital R is the radius of the cell. Okay, that's why here you can return C by I is equal to C by sigma K is equal to K1 IK. Okay, so here the K1 is equal to 6. K1 ఇచ్చారు కదా, that is equal to 6.
C by I is equal to sigma r to the power of minus gamma divided by K1 to K is equal to 1 to K1 equal to dk. Because the D1, D2 are represented. dk whole to the power of minus gamma. Okay. So here, again here you can rewrite this equation. C by I equal to and the children. So here we can rewrite this equation. dk by r whole to the power of minus gamma. Student, c by I r to the power of minus gamma divided by sigma k is equal to నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తున్నా 1 to 6 అది జనరలైజ్డ్ ఫార్మ్లో ఇక్కడ నేను 6 అని రాసేస్తున్నా బికాస్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ద కోచన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ 6 కాబట్టి సో డీకే మైనస్ దీన్ని రీరైట్ చేయండి సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ అనదర్ ఫార్మ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఇంటూ అనదర్ వన్ So C by I is equal to R ni denominator lo పెట్టేసండి. So 1 by sigma K is equal to 1 to 6 dk whole to the power of minus gamma divided by r to the power of minus gamma. Okay. So here, then here we can rewrite this equation. C by I is equal to. So what is the d by r? That is nothing but a q. D by r is nothing but a q. So now here C by I is equal to this equation. This is the final equation. This is a very important equation here. Based equation ఏంటి మీకు the received power. P అని మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో అన్నాము. In this case that is the carrier power అని రిప్రజెంట్ చేశారు. That is the only difference. సో అక్కడ మనం D అని తీసుకున్నాము. ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము రేడియస్ అనేది మెషర్ ఇండికేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ సెల్ రేడియస్ అనేది తీసుకుంటున్నాము. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. P అండ్ C is the carrier power. ఇందాడ రిసీవ్డ్ పవర్ P అనేది రిసీవ్డ్ పవర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాము ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఓకే. సో therefore here we can extend this equation. The relationship between co-channel reduction factor and frequency reuse factor n C by L. Then ఏం చేస్తారు మనకి then split చేస్తాం. So C by I is equal to 1 by 6 into q to the power of minus r. Then extend చేయండి d1 by r plus d2 by r whole to the power of minus gamma like that up to 6 వస్తాయి. This is equal to ఇంకా extend చేయండి. Here we can extend this one. 1 by d1 by r whole to the power of minus gamma. d1 అనవసరం లేదు, సేమేగా కోచానల్ డిఫరెన్స్ డిఏ కదా, ప్లస్ d by r whole to the power of minus gamma. Because d1 d2 6 ఉన్నాయి అన్నాము, కానీ d అనేది కాన్స్టెంటే కదా, సేమే కదా. The distance between the center of one co-channel cell to another co-channel cell is d. There is no difference. d1 d2 అనవసరం లేదు. d1 d2 d3 d4 d5 d6 is equal to d9. ఓకేనా? అలా చేస్తే మీకు ఎన్ని వస్తాయి? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 by 6 into d by r whole to the power of minus gamma. Emma? So that is the equation. So C by I is equal to 1 by 6 q whole to the power of minus gamma. D by r is nothing but q. That is q whole to the power of gamma by 6.
ఓకే. సో ఫర్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు, వేర్ గామా ఈజ్ 2 less than or equal to gamma less than 5 is the propagation path loss and depends upon the terrain environment. Okay. So and then here q is equal to q in the have this equation written in terms of this one q. From that one here, what is q? Q is equal to root of 3 and kada directly here, that is substituted in this equation. This is the one of the equation. This is then finally this is the relationship between co-channel reduction factor and frequency reuse factor. So this is a very very important too. ఈ అసలు ఈ ఈక్వేషన్ త్రూఅవుట్ ద సెల్యులర్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం, అస్సలు మీరు మర్చిపోకూడదు. ఈ ఈక్వేషన్ ఒకటి C/I ఈక్వేషన్, C/I ఈక్వేషన్, ఈ ఈక్వేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్, ఇది అస్సలు మర్చిపోకూడదు. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ బోత్ ద ఈక్వేషన్స్. ఏమైతే q is equal to root of 3n, small d is equal to root 3 into r, ఇవన్నీ డెరైవ్ చేసినాయి అనమాట ఆ ఈక్వేషన్స్. మీరు అస్సలు మర్చిపోకూడదు. C/I అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్ టు ఎస్టిమేట్ co-channel interference. Okay, this is one of the important equation. Okay. So are you understand that the concept behind the self-splitting, sectoring, and are you understand the derivation of C/I? ఏమో చేయగలరా మీరు? ప్లీజ్ అక్నాలెడ్జ్. Yes, ma'am. ఇవన్నీ మెటీరియల్ అంటే ఒకసారి మీరు లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్, ఈజీలీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. పెద్ద పెద్ద డెరివేషన్స్ కూడా ఏం కాదు ఏమో. ఓకే, నేను ఆ బుక్ పెడదాం అనుకుంటున్నా, మర్చిపోతున్నాను. పెడతానండి మీకు ఈరోజు. నాకు ఇక్కడ వాట్సాప్ ఉండట్లా, ఇంటికి వెళ్ళిన వెంటనే నేను మీకు పెడతాను. సో దాన్ని చూసి అసైన్మెంట్ రాసేయండి. దట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ టు రైట్ యువర్ ఓన్, డోంట్ బై హార్డ్ ఎనీథింగ్, బికాస్ సో మచ్ దట్ ఈస్ అన్ హ్యూజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సెల్యులర్ సిస్టమ్. ఎన్నెన్ని బై హార్ట్ చేస్తారు? అందుకని వీ కెన్ అనలైజ్ దట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ వీ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సరే, ఇక్కడితోటి క్లాస్ ఆపేద్దామా? షల్ వి లీవ్ దిస్ మీటింగ్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఏమా తర్వాత ఇంకోసారి చెప్తున్నాను మీ అందరికీ, ప్లీజ్ స్టే ఎట్ యువర్ హోమ్ అండ్ మెయింటైన్ సోషల్ డిస్టెన్స్ and mask when you are go to the outside. అసలు సాధారణంగా బయటకు వెళ్ళకండి, వెళ్తే మాత్రం మాస్క్ పెట్టుకోండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ యువర్ హెల్త్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్. క్రికెట్ కని వెళ్ళిపోయి ఆడేయకండి. ఈ 1 month చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. అర్థమవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఓకేనా? జాగ్రత్త అమ్మా. ఓకే, బాయ్.